जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर एई चैनल को स्वागत। बंधुगण 5 अगस्त 2025 मंगलवार दिन पड़ुअछि पवित्र पुत्रदा एकादशी। एही दिन आपण घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर को। तेबे बंधुगण एही गछटीर चेर को आपण जेकोसी दिन चाहिए आपणक घर को निश्चित रूपे आनी पारिबे। किंतु किछि विशेष दिन गुड़िक रही अछि जो दिन गुड़िकरे जदि आपण एही चेर गुड़िक आणंती तेबे एही चेरर चमत्कारिता शक्ति रे आपणक घर रे सकारात्मक ऊर्जा गुड़िक बढ़ी उठिबो एवं एहा आपणकु अधिक शुभ फल प्रदान करिथाए। तेणु जदि आपण किछि विशेष दिन रे एही चेर को आणुछंती तेबे आपणकु यह अधिक लाभ प्रदान करिबो। तेबे आपण एही पुत्रदा एकादशी दिन एही चेर को आपण निज घर को नहीं आसंतु। बंधुगण आजिर एही वीडियो रे मु आपणकु जो चेर संपर्क रे कहबा पई जाउछि तो एही जे गछ होई थाए ताहा आपण निश्चय रूपे साधारण गछ भाबुथिबे। काहेकि ना एही गछ को आपण अति सहज रे सबु स्थान रे पाई परिबे। आमे समस्ते एही गछ सहित परिचित अटंती एवं एही गछ आम पाई बहुत साधारण गछ मध्य होई थाए, मात्र एहार गुण आम पाई असाधारण अटे जाकी आमको जणा न थाए। तेणु बंधुगण आपण थरे जदि एहार चमत्कारिता गुण विषय रे जानि नियंती तेबे आपण एही गछ को जमारू भी साधारण गछ बोली भाबिबे नहीं, कारण यह आपणक जीवन को संपूर्ण रूपे बदलाई देबो। बंधुगण आपणक जीवन रे आम जीवन रे समस्तक जीवन रे गछलता मानकर बहुत अधिक महत्व रही अछि, कारण किछि एपरि वृक्षलता थांती जो माने आमे देवी देवता रूपे पूजा अर्चना करंती आउ से माने आम पाई देवता तुल्य होई थांती। बंधुगण एही गछ जो आपण ए वीडियो रे देखुचंदी आमे ए गछ को कोउठी ना कोउठी निश्चय देखिथिबे एवं अण देखा मध्य करि देउथिबे। एमिति भी हेई पारे एही गछ आपणकर जदि घर पाखरे थिबो आपण एहाकू ओपाड़ी फोपाड़ी देइथिबे। बंधुगण एहा कोनोसी जंगली गछ नुहे, परं एहा एक एमिति गछ अटे जेउथिरे भगवान भोलानाथ, भगवान शनिदेव एवं माता लक्ष्मींकर वास होई थाए। आपणकू कहि देउछु जे एही गछर मूल रे मां गंगांकर वास मध्य होई थाए। एही गछर जदि तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण जणा पड़ी जिवो तो एही गछ को आपण दिन चर्चा रे शामिल करि परिबे। जदि आपणक जीवन रे गरीबी, दारिद्रता, कष्ट, दुर्भाग्य कारण चिंतित थिले तो विश्वास करंतु एही गछर व्यवहार करी आपण समस्त समस्या रु मुक्ति पाई परिबे। सरल भाषा रे कहबाकू गले जदि आपणक जीवन रे धन कारण रु चिंतित थिले आपणक पाखकू धन आसु नथिला, धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक बंद हो जाइथिला एवं एही गछर जदि सठिक उपाय रे साधना करि नेबे आपणकू मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। आपणक जीवन रे धनर आगमन हेबो, पैसा आपणक पाखकू चुंबक परि आकर्षित होई आसीबो। जदि आपणकर शत्रु आपणकर विनाश करिबाकू चाहुथिले तेबे एही गछर जदि सठिक उपाय रे साधना करि नेबे भगवान शनिदेव को खुशी करि देबे आपणक शत्रुंकर विनाश होई जिवो। जदि आपणक जीवन रे कोनोसी अन्य समस्या पई चिंतित थिले आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला तो आपणकू एही गछर सठिक साधना करिबाकू हेबो, जहा द्वारा आपणकू भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद मिलिबो। विश्वास रखंतु आपणकर काल भी आपणकर किछि क्षति करि परिबो नहीं, कारण कालर काल
ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେବେ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କେହି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗଛର କେଉଁ ଭାଗର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ। ଏହି ଗଛର ଦୁଇଟି ପ୍ରୟୋଗ ରହିଅଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବେମାରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ, ତ ଏହି ଗଛର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବେମାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗଛର ନାମ ଅଟେ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏହି ଗଛକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି କାହିଁକି ନା ଏହା ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଗଛର ଉପରି ଭାଗ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗଛରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସବୁ ଗଛର ମଞ୍ଜି ସିଧା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ବୀଜ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବୀଜ ଯେଉଁ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଗଛର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବନସ୍ପତି ଭାଗର ଅଧ୍ୟାୟ 51ରେ ଦେଖିବେ ଯେ, ତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏହି ଗଛକୁ ସାଧୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ଗଛ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ମନାଯାଏ କି ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରୋଟିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଗଛର ବୀଜରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଏବଂ କ୍ଷୀରି କରି ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହି ଗଛ ପ୍ରୋଟିନ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଗଛ ଏମିତି ଗଛ ଅଟେ ଯାହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଧାରା ଥରା ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେବେ ଅପମାର୍ଗ ଗଛରେ କିଛି ଅମୃତର ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାଇରିଆ ହୋଇଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛି, ଏହି ଗଛ ଏହା ପାଇଁ ରାମବାଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ କହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କଥାଟି ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ
ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରରେ ଯଦି ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ଦାନ୍ତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯଦି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ କୁହାଯାଏ କି ଅପମାର୍ଗ ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୋତି ଭଳି ଚମକିଥାଏ। ପୁରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଷିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ, ବଥାବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ଆପଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାର ପାଉଡର ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ତେଲକୁ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ଯଦି 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜି ବା ବୀଜକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ତୋଳିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କପଡ଼ାଟିକୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଲାଲି କପଡ଼ାକୁ ଏକ ଏପରି ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବି ବଳବାନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ବୀଜକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ କେତେ ଲୋକ ଫୁଲ ବି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ତୋଳି ଆଣନ୍ତି, ତାପରେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ରଖି ସିନ୍ଦୂର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ତାପରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବେପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେତେ ବି କ୍ରିୟା ଏବଂ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।